દિવ્યા ટુપી બોલજે સાથે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક. ઓલ ધ બેસ્ટ. સારી રીતે એક્ઝામ લખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગની શરૂઆત આપણે પદથી કરીએ છીએ. ભરતભાઈ શ્રી ગૌડાવશે, વિભૂતિબેન જીલશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નીતા વાહ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવતરીમાં પૂરણ ગલન. આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ દેહજ ચિંતામણ. આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ દેહજ ચિંતામણ. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવટવીમાં પૂરણ ગલન. મનની અવસ્થાગત દર્શન તન્મયકાર વૃત્તિ કારણ. મનની અવસ્થાગત દર્શન તન્મયકાર વૃત્તિ કારણ. સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા પરિણામે કાયાધારણ. સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા પરિણામે કાયાધારણ. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવટવીમાં પૂરણ ગલન. ચેતન કલ્પક શક્તિશ્વર ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર. ચેતન કલ્પક શક્તિશ્વર ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર. જ્યાં જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદ આકાર. જ્યાં જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદ આકાર.
कारण कार्यनु रूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन भ्रांत विविधता आकर्षण मूर्छित मन मोहालंकार भ्रांत विविधता आकर्षण मूर्छित मन मोहालंकार चेतन चेतन मिश्रण फल जाड़ फसामण अग्नाधार निश्चेतन चेतन मिश्रण फल जाड़ फसामण यज्ञाधार कारण कार्यानुरूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन अंतस्करण नाचारे भाग मन बुद्धि चित अहंकार अंतस्करण नाचारे भाग मन बुद्धि चित्त अहंकार चित संगे चेतन ढसड़ाए खेचे चित्रो सूक्ष्माकार चित्त संगे चेतन ढसड़ाए खेचे चित्रो सूक्ष्माकार कारण कार्यानुरूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन मन वाणी क्रिया बंधन संविकल्पा द्वंद्व अनंत मनवाणी क्रिया बंधन संविकल्पा द्वंद्वयनंत मनवाणी ना रोग थकी तो चोटे चित त्या देह भमंत मनवाणी ना रोग थकी तो चोटे चितन्या देह भमन कारण कार्यानुरूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन उद्गल बाजे जो धूड़ पाणी अवस्तु नाटक जानी उदगल बाजी जो दुड़ पाणी अवस्तु नाटक जानी वस्तुत्वे आत्माज असंगी सिद्ध मंदिर जो पीछाणी वस्तुत्वे आत्माज असंगी सिद्ध मंदिर जो पीछाणी कारण कार्यानुरूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन प्रकृति गुण थी निर्गुण हूँ छू स्वगुण भरपूर शुद्ध चेतन प्रकृति गुण थी निर्गुण हूँ छु स्वगुण भरपूर शुद्ध चेतन आत्मनात्मनि लक्ष्मण रेखा अक्रम ज्ञानी हृदय वसंत आत्मयनात्मनि लक्ष्मण रेखा आक्रम ज्ञानी हृदय वसन कारण कार्यानुरूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन कारण कार्यानुरूपांतर भवट्टवीमा पूर्ण गलन मुक्ति सुधी तेजस देह तत्पश्चात रूपातीत हूँ मुक्ति सुधी तेजस देह
तत्पश्चात रूपातीत हूँ। मुक्ति सुधी तेजस देह तत्पश्चात रूपातीत हूँ। मुक्ति सुधी तेजस देह तत्पश्चात रूपातीत हूँ। माग्या एवा वर्ष्यामे है दादा चरणे मोक्ष लऊं। माग्या एवा वर्ष्यामे दादा चरणे मोक्ष लऊं। कारण कार्यनु रूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन। कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवीमा पूर्ण गलन। आत्मा साथे रहतो निरंतर तेजस देहज चिंतामण। आत्मा साथे रहतो निरंतर तेजस देहज चिंतामण। कारण कार्यनु रूपांतर भव अट्टवीमा पूर्ण गलन। कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवीमा पूर्ण गलन। आ ओ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहेब Where is he? Where is he? Moment. डॉक्टर साहेब ब्रेक થઈ ગયા. ओ જવું પડશે. કારણ શરીર કોઝ ઇલેક્ટ્રિક બોડી જરા માટે સમજાવો ડોક્ટર સાહેબ આમાંથી કે બોડી હવે એટલે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા. ઓકે 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 કે શરીર બંધાઈ કેવી રીતના જાય છે એના પર છે આખું. રાઈટ. મન કેવું છે, આપણું અંતસ્કરણ કેવું છે, ચેતનની હાજરીમાં કેવું કેવું થઈ જાય છે બધું. કરેક્ટ. ડોક્ટર સાહેબ આવ્યા નથી હજી. ડોક્ટર ચેકિન શું આઈ મીન લોગિન તો કર્યું હતું. યા પણ એ ડિસ્કનેક્ટ થયા. કાંઈ ડોક્ટર સાહેબ ત્યાંથી તમે જરા પ્રકાશ પાડી શકો તો પાડો. કારણ શરીર ઇલેક્ટ્રિક બોડી મન કેવી રીતના બંધાઈ જાય છે ખબર નથી પડતી. કારણ કાર્યની ઘટમાળ જ્યાં સુધી પોતાને સ્વરૂપ જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી ચાલ્યા જ કરે છે અને કેવી રીતે થાય છે તેમાં બહુ સરસ કવિરાજસિંહના અહીંયા રચના થઈ છે. આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર તેજસ દેહ એટલે આખું એમાં પોતાનું જે આખું એકાકારપણું જે થાય છે ને તે આખું શું કહેવાય ચાર્જનું કારણ બની જાય છે. મનની અવસ્થા જે છે તે તો આગળ બંધાયેલું મન છે. આગળની કરેલી પ્રતિષ્ઠા આજે ફળ રૂપે જે માન્યતાનું પૂતળું કે માન્યતાનું ગૂંચળું કે તે મન છે અને એમાં તન્માયાકાર થાય છે, એકાકારપણું થાય છે, વિચરે છે પોતે અને ત્યાં આખું કારણ સર્જાઈ જાય છે અને સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા જેવું એટલે એમ કીધું છે ને કે
મનના વિચારો તો ખાલી થવા જ આવે છે, પણ એમાં પોતે વિચરે તો વિચાર થાય ને કારણ સર્જાય આખું, અને એ રીતે આખું પરિણામે કાયા ધારણ, એટલે જેવી કલ્પના કરેલી. આઈ ડોન્ટ નો ડોક્ટરને શું થયું, કોઈ બીજા નામે આયા નથી ને? નથી આયા ને? ઓકે, એટલે આ રીતે છે. ચેતન તો એમાં વપરાતું જ નથી, પણ ચેતનની હાજરીમાં પોતે જે અંદર થઈ જ બેસેલા છે હું કરીને, તે શું કહેવાય, અજ્ઞાનતાથી એકાકારપણું થાય છે, અને જેવા ભાવ થાય છે ને એવું આખો મસાલો ખેંચી લે છે. જ્યાં જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદાકાર. એટલે આપણે કહીએ કે આગળના કર્મો, જે અહંકાર છે કરતા ભાવે વીટેલો, ગયા અવતારમાં વીટાયેલો, તે આજે હવે ભોગવટાના ભોગતા ભાવે, એટલે એ પ્રકારનો જેવો ભોગવટો થવાનો હોય એ પ્રમાણે આપણી પાસે કાર્ય કરાવે, અને એમાં પરિણામ ભોગવવા પડે. હવે એ ભોગવનાર, ભોગવટાનો અહંકાર આખો શરીરનો જ છે, પણ પોતે એમાં એકાકાર થઈ જાય છે અજ્ઞાનતાથી. પોતાને ખબર નથી કે હું કોણ છું. નિકટતાથી પોતે જે, એટલે એમાં એકરૂપતા થવાથી આખું શરીર ધારણ થઈ જાય છે, અને પછી એ કારણ સ્વરૂપે આખું જીવન એવી રીતે જ જાય. આખું જીવન આગળના કર્મો ભોગવટો આપે. એટલા માટે એક સમજણ આપતા દાદા એમ કીધેલું કે જ્યાં દેખાય છે ને, જ્યાં નજર કરો ને, તે શું છે? શરીર છે. પણ ના, શરીર તો છે, એ બધો ભોગવટો જ છે. ભોગવટો જ છે બધો. મચ્છર તો કે ભોગવટો છે, ગાય તો કે ભોગવટો છે, આ ઉપર સૂર્ય ચંદ્ર બધા એ ભોગવટો છે, ઝાડ પાન ભોગવટો છે, પ્રાણીઓ ભોગવટો છે, જુદા જુદા માણસો બધા ભોગવટો છે. એટલે પછી એમાં હા કે પેલું એવો વિકલ્પ થાય નહીં. એટલે એક દ્રષ્ટિ બહુ સરસ આપી આપણને ભોગવટાની, પણ એમાં એ સ્વરૂપ ધારણ અને સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ કરેલાને જ આ ખ્યાલ આવે એમ છે, બાકી નથી ખ્યાલ આવ્યો. જ્યાં જ્યાં કર્યા ભ્રાંત વિવિધતા આકર્ષણ મૂર્છિત મન મોહાલંકાર, નિશ્ચેતન ચેતન મિશ્રણ ફળ, જાળ ફસામણ અજ્ઞાધાર. આખું એ જેને બહુ સરસ વિવરણ કર્યું છે કે કઈ રીતે અજ્ઞાન માન્યતા કામ કરે છે, અને એમાં પોતાનું એકાકારપણું છે. એટલે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું એના ફાયદો જબરજસ્ત એ છે કે જ્યાં એકાકાર થાય અજ્ઞાની, ત્યાં જ્ઞાની મહાત્મા એને જોવા સ્વરૂપે રહે છે. પેલા કે મને જાગૃતિ ના રહી. જાગૃતિ ના રહી તો પૂછે તો એ પ્રતીતિની ભૂમિકાથી નીચે જતા નથી. એટલે નવું બંધાતું નથી, પણ જૂનું છૂટતું નથી. એટલે જ્યાં જ્યાં જોવાય છે ત્યાં પોતે છૂટતા જાય. અંતસ્કરણના 4 ભાગ સમજાયા: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. ચિત્ત સંગે ચેતન ઢસડાય, ખેંચે ચિત્ર સૂક્ષ્માકાર. આ કારણ સર્જાય આખું છે. એટલે જ્યાં પોતે ચિત્ત સંગે ચેતન એટલે હું, જ્યાં હું ખેંચાયું ઢસડાયું, કારણ કે ભ્રાંત હું છું, હું છે ને. જો સ્વભાવ વાળું હું છે તો જોવા સ્વરૂપે રહે, પણ એ જ્યાં જોવા સ્વરૂપે નથી, ભ્રાંત સ્વરૂપે છે, તો ત્યાં એકાકારપણું થઈ જાય છે. મન વાણી ક્રિયા બંધન, સંવિકલ્પ દ્વંદ્વ અનંત. મનવાણી ના રોગ થકી તો ચોંટે ચિત્ત ન્યા દેહ ભમન. જ્યાં જ્યાં આવી રીતે આખું, ત્યાં આપણે આશ્ચર્ય થાય કે અહીંયા કેવું ભેગું થયું. બરોડા હું આવ્યો જ નહોતો. આખું મારું એન્જિનિયરિંગ પત્યું ને ત્યારે એક વખત અહીંયા કંપની જોવા આવ્યો હતો. એલેમ્બિક છે ને,
અને બીજી કઈ હતી, જ્યોતિ લિમિટેડ હતી, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું ને, એબીબી, જ્યોતિ અને એલેમ્બિક જોવા આવેલા અમે. એટલે પેલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ હોય ને એમાં, નહીં તો બરોડા જોયું નહોતું. અને એન્જિનિયરિંગ પત્યું પછી દાદા માટે અહીંયા મળવા આવેલા ને પછી આવ્યો તો એવરી વીક આવતા હતા પછી. અને હવે તો બરોડા સ્થાયી થઈ ગયા. એટલે આ વાત છે આપણે કે પૂતગલ બાજી જુડપાણી અવસ્તુ નાટક જાણી વસ્તુ તુએ આત્મા જ અસંગી સિદ્ધ મંદિર જો પીછાણી. એટલે આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આખું આ સમજાતું જાય છે. બહુ સરસ. વસ્તુ તુએ આત્મા જ અસંગી, આપણે અસંગ આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે, દાદાએ પ્રાપ્ત કરાયો છે, નિર્લેપ આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે. એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. અને ખાલી બોલતા નથી, આપણે બોલતી વખતે આખું અંદર એક અંદર અનુભવ ખુલ્લો થાય છે. પ્રકૃતિ ગુણ, પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. એ પ્રકૃતિના બધા ગુણ વિનાશી, હું મારા ગુણ અવિનાશી. સ્વગુણ ભરપૂર શુદ્ધ ચેતન, એટલે ચેતનતા જે છે એ આત્મા સિવાય નથી. એટલે અહીંયા આપણી અંતરાત્મા દશાએ કરીને આપણને ઓળખાણ પાકી પાડી દીધી કે આ ક્રિયાવાળા ભાગ હું નથી, ક્રિયાવાળો ભાગ મારો નથી, ક્રિયાવાળા ભાગને ચલાવનારો હું નથી. આ ત્રણેય વસ્તુ. કારણ કે હું ચેતન સ્વભાવ વાળો, ચેતન ભાવ વાળો શુદ્ધ આત્મા છું. આત્મા અનાત્માની લક્ષ્મણ રેખા અક્રમ જ્ઞાની હૃદય વસન. અરે ખરેખર એકચ્યુઅલી એટલે આપણે દાદાએ વારે વારે કીધું છે, મેં તમને ભગવાન જ બનાવી દીધા છે. હવે આ જે માલ છે પડેલો, જેને તમે ક્યારે એડ્રેસ કર્યો નથી, કશું કર્યું નથી, અને તમને એમાંથી છૂટા પાડી દીધા છે, તો હવે તમને આપેલી દ્રષ્ટિ ખસી નહીં જાય તે માટે આજ્ઞા આપેલી છે. એટલે આજ્ઞા જરૂરી છે. સ્વરૂપ તો પ્રાપ્ત થઈ ગયેલું છે, પણ હથેલીમાં મોક્ષ આપેલો છે, તે વર્તાય અને આગો પાછો ના થાય તે માટે આજ્ઞા આપી છે. બહુ જબરજસ્ત. મુક્તિ સુધી તેજસ દેહ તત્પશ્ચાત રૂપાતીત હું. તેજસ દેહ એટલે આજે શુદ્ધ ચિત્ત પામ્યા છે ને, ચેતન સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિત્ત પામ્યા છે. એ શુદ્ધ ચિત્ત આમ વ્યવહાર ચિત્તને બધી જ રીતે પ્રકાશિત કરતા કરતા હું રૂપાતીત એટલે અરૂપી એવો હું શુદ્ધાત્મા છું એ અનુભવમાં આવશે. અને એમાં આ જે છેલ્લી બે લાઈન છે ને, તો એને શું કહીએ આપણે, માગ્યા એવા વર્ચ્યા મેં. એટલે શું કીધું ખબર છે? આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી જે ભાવ થાય ને, કારણ કે શુદ્ધાત્માની હાજરીમાં થાય છે, અને એ ભાવ કરનાર નથી, એ આગળ એમનું વ્યવસ્થિત આખું ગોઠવાયેલું હોય છે. એ પ્રમાણે આખું સેટિંગ થઈ જાય છે. એટલે દાદાએ કીધેલું કે અહીંયા 63 સલાહકાર પુરુષો ઘડાયા છે જ્ઞાની પુરુષના હસ્તે. એટલે કોઈના વ્યવહારને ભલે આપણે વ્યવહારથી કદાચ બોલતા હોય, કહેતા હોય, કરતા હોય, પણ અંદરથી દ્રષ્ટિને એ હલાવે નહીં, દ્રષ્ટિ લગી પહોંચે નહીં. એનો ખાસ વિવેક રાખવાનો, સમજણ રાખવાની, જાગૃતિ રાખવાની. દાદા ચરણે મોક્ષ લઉં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ ડોક્ટર સાહેબ ને શું થયું ખબર નથી, હજી કઈ કોઈ એમને cannot see. I can't see him. એક જ મિનિટ મને આપો, હું I just try to call him. શું થયું? હજી કમિંગ. એક જ મિનિટ. હા, No problem. ત્યાં સુધી તમે થોડું કહો ને, એટલે આઈ મીન જરા થોડું ને, એટલે રહી થોડું ચાલુ. તમે
તમારું ટૂંકામાં સારું, અમારું લાંબુ લાંબુ થાય. આમાં તો એકદમ સાયન્ટિફિક વાત છે ને, આ તો આખી કારણ કેમ બંધાઈ જાય છે એ જ ખબર નહોતી. આ શરીર મળ્યું છે એનું કારણ શું છે એ જ ખબર નહોતી પડતી. આ તો દાદાએ આપણને સમજાયું, બધું જ્ઞાન આપ્યું તો ખબર પડી કે આ કારણ છે, એને લીધે આ કાર્ય બની ગયું. ઓકે ઓકે ઓકે. શૈલેષાનંદજી, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓલ ઓકે? હા, એટલે આઈ હેવ લોગ્ડ ઇન ફ્રોમ માય ફોન. કોમ્પ્યુટર એક પ્રોબ્લેમ થયો, પણ ઓકે. તો પ્રશ્ન લઈએ હવે. હા, ચોક્કસ. ડોક્ટર કશ્યપજી. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર એનું ચાલુ બંધ થઈ ગયું છે ને. હેલો. ઓકે ડોક્ટર સાહેબ. હા, બોલો. મારો પ્રશ્ન છે, નમસ્કાર વિધિના છેલ્લા 4 જો નમસ્કાર છે, આનો થોડો સમજાવો. હા, એટલે નમસ્કાર વિધિમાં આખા બ્રહ્માંડના જ્ઞાનનો અર્ક, મર્મ અને મર્મનો અર્ક દાદા ભગવાને આપણા હિત માટે અત્યંત સરળ ભાષામાં આપ્યો. અને ડોક્ટર જેમ હોમિયોપેથીની દવા આ લોકો આપે એટલે બહુ ઓછામાં બધું આવી જાય એવી રીતે તો કહે છે કે આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપ એ ભગવત સ્વરૂપ છે, તેથી આખા જગતના જીવોને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતના જીવોનું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. અને રિયલ સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતના જીવ માત્રનું તત્વ જ્ઞાને કરીને દર્શન કરું છું. તો આ જે છે એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે આંતરચક્ષુથી, આંતરદ્રષ્ટિથી જે દર્શન કરીએ, એટલે કૃષ્ણ ભગવાને યુદ્ધના મેદાનમાં અર્જુનને જે દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા, 2 દ્રષ્ટિ આપેલી, એ જ રીતે આપણે આખા જગતના જીવો એ રિલેટિવ સ્વરૂપ છે, જેમાં 4 ગતિના જીવો છે. અને આંતરચક્ષુથી રિયલ સ્વરૂપ જોવામાં આવે તો એ ભગવત સ્વરૂપ છે, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે અને તત્વ સ્વરૂપ છે, અથવા તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એટલે આપણે એ રીતે એના દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વકનો, એટલે કે આંતરચક્ષુથી બંને વ્યૂ પોઈન્ટથી દર્શન કર્યાનો લાભ પણ મળે છે. બીજું, 4 ગતિના જીવોને કોઈ પણ પક્ષપાત કે દ્વંદ્વ ભાવ વગર, રાગદ્વેષ કે ભાવાભાવ વગર જો દર્શન થતા હોય તો એક આમાં જ થાય છે. બાકી ઊંચ નીચના ભેદ વાળું હોય કે દેવો ઊંચા અને નરકવાળા નીચા, ને આ ઊંચા ને તે નીચા, જ્યારે આમાં બંને દ્રષ્ટિથી દર્શન કરવાથી આપણે જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિએ, તીર્થંકરોની દ્રષ્ટિએ બંને વ્યૂ પોઈન્ટથી અંદર શુદ્ધના દર્શન કરીએ છીએ. એટલે આ એક અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના દર્શનનું આપણને દાદાજીએ આપ્યું છે અને આપણે સમજીને એનો ઉત્કૃષ્ટ લાભ મળે તેમ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં આ ભગવત સ્વરૂપ કોને કહેવાય અને આ ભગવત સ્વરૂપ, આ રિયલ સ્વરૂપ છે, આ થોડું સમજાવો. હા, રિયલ સ્વરૂપ એટલે રિલેટિવ અને રિયલ. રિલેટિવ એટલે જે બદલાતું પેકિંગ નો ભાગ છે, જે આવન જાવન વાળો છે, એ બધો મન વાણી કાયાનો રિલેટિવ ભાગ થયો. અને રિયલ એટલે અંદર જે પરમેનન્ટ છે, જે જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ છે, આત્મ સ્વરૂપ છે, રિયલ ભાગ છે. ભગવત સ્વરૂપ કોને કહેવાય? ભગવત સ્વરૂપ બંને રીતે ગણાય છે. વ્યવહાર એટલે રિલેટિવમાં ભગવત ગુણો વાળું ભગવત સ્વરૂપ ગણાય છે. અને ઘણાને પૂછીએ કે ભગવાન ક્યાં છે, તો કે અંદર છે. એટલે આત્માને પણ ભગવાન તરીકે સંજ્ઞા કરે છે ઘણા લોકો. એટલે અહીંયા આ ભગવત સ્વરૂપનો અર્થ રિયલની ભાષામાં છે કે રિયલ સ્વરૂપ એ ભગવત સ્વરૂપ છે, એ વ્યવહારની ભાષાથી નથી. એટલે કે ભગવત સ્વરૂપ એટલે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ, કાયમનું સ્વરૂપ,
જે પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ શકે છે તેની વાત છે. અચ્છા, તો આમાં આ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પણ રિયલ સ્વરૂપ છે, આ થોડું સમજાવો. હા, કારણ કે રિયલ સ્વરૂપ આપણને બધાને ખબર છે કે રિલેટિવ સ્વરૂપે, વ્યવહાર આત્મા સ્વરૂપે, આરોપિત આત્મા સ્વરૂપે છે, પણ રિયલ સ્વરૂપે દરઅસલ આત્મા, મૂળ આત્મા એટલે કે શુદ્ધાત્મા ગણો, વિશુદ્ધ આત્મા ગણો, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જે પણ છે આપણે સમજ્યા તો કે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ છે રિયલ સ્વરૂપ, એમ કહેવા માંગે છે. શુદ્ધાત્મા આ ઇન્ટરિમ ના પદ ના કહેવાય છે ને? ના ના, એ ઇન્ટ્રીમ તો આપણને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ મળી એટલે આપણે ઇન્ટ્રીમ સ્ટેટમાં આયા એવું કે છે. બાકી મૂળ જે દરઅસલ રિયલ સ્વરૂપ છે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ છે એટલે કે શુદ્ધ ચેતન સ્વરૂપ છે એવું સમજવાનું છે અહીંયા. અને આપણને દ્રષ્ટિ મળી એટલે આપણે બહિર્મુખ દશામાંથી અંતરાત્મ દશામાં એટલે કે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટમાં આયા. બરોબર? તો આ ત્રણ સ્વરૂપમાં કેવા કેમ કહેવામાં આવે છે કે ભગવત સ્વરૂપ, પછી શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ, પછી તત્વ સ્વરૂપ, આ જુદા જુદા કેમ? એ સમજાવવા માટે છે. જુદી જુદી જે અપેક્ષા છે, જુદી જુદી માન્યતા છે, જુદા જુદા દર્શન છે, તે બધા પ્રકારથી સમજાવવામાં આવે છે આ વસ્તુને. શું છે? કોઈ પણ વસ્તુને સર્વગ્રાહી રીતે, સર્વાંગ સંપૂર્ણ રીતે સમજવામાં આવે ત્યારે એ વસ્તુ આપણને પૂરેપૂરી સમજાય. અચ્છા, આ જુદો જુદો એસ્પેક્ટ છે રિયલ સ્વરૂપ, ભગવત સ્વરૂપ, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ, તત્વ સ્વરૂપ. વસ્તુ એક જ છે પણ જુદી જુદી રીતે સમજાય ત્યારે આપણને પૂરેપૂરું સમજાય વાત. પણ આ તત્વ સ્વરૂપ આ છેલ્લી આ દૃષ્ટિ નથી? હા, છેલ્લી દ્રષ્ટિ છે પણ મૂળ વસ્તુ તો તત્વ સ્વરૂપે જ છે ને, રિયલ સ્વરૂપ તો. અને આપણને જયારે એ સ્વરૂપે દર્શન કરીએ, તત્વ સ્વરૂપે દર્શન કરીએ એટલે આપણી એ છેલ્લી દ્રષ્ટિ તરફ આપણી પ્રગતિ થાય, એ ઉઘડતી જાય. તો આ જયારે આ છેલ્લી દ્રષ્ટિ આ તત્વ સ્વરૂપ છે તો આ આપને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ અને ભગવત સ્વરૂપ કેમ પણ છેલ્લી દ્રષ્ટિ આપણને રહેતી નથી ને, રહી શકે એવી નથી. અચ્છા, હા, હજી તો આપણે એકડો ઘૂંટીએ છે. આપને લેવલ અનુસાર એવી હા, બધી વસ્તુ સમજાવવી પડે કારણ કે છેલ્લી દ્રષ્ટિ આપણને ગોખાવડાવે તો પણ રહે એવી નથી. એ આપણા તે લેવલના સ્વરૂપમાં નથી, પણ આપણને સમજ પાડીએ એટલો વખત દર્શન કરે તો એટલો લાભ થાય. બરોબર છે. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો. ઓકે, હેમાબેન. યસ, જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદ, દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપતસૂત્ર 5મું નાનું પુસ્તક અને વાક્ય નંબર છે 3905. 3905. ઓકે. અને બીજું વાક્ય છે 3931. વાંચો. હા, બોલો ત્યાં સુધી હું કાઢું. રિયલ એ તો મૂળ સ્વરૂપે અવિનાશી છે અને અવસ્થા સ્વરૂપે વિનાશી છે. વસ્તુ પરમેનન્ટ છે અને વસ્તુનો પર્યાય ટેમ્પરરી છે. મનુષ્ય એ પર્યાય છે. ગાય, કૂતરા, ગધેડા એ પર્યાય છે. આ જરા પ્રકાશ નાખો ને. આમ તો આમ વાંચે તો એટલું સહેલું લાગે એવું લાગે છે, પણ અંદરનો ગુહાડ નથી સમજાતો. આપણે બધા જ આ જગતના બાહ્ય દેખાતા સ્વરૂપમાં ગૂંચાયા છીએ અને આખા બ્રહ્માંડની લોકભાગની જે પરિણતિઓ આપણી એ બધી જ આ 4 ગતિની અવસ્થાઓમાં ગૂંથાયેલી છે. એમાં જ રાગ દ્વેષ, એમાં જ અભિપ્રાયો, એનું જ મૂલ્ય, બધી જ ચર્યા, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ, આંતરબાહ્ય બધું આમાં છે. હવે વિતરાગો જેને ખુલ્લું થઈ ગયું છે છેલ્લી દ્રષ્ટિ, એ વિતરાગો જોઈ શકે છે
કે ભાઈ આ આખા બ્રહ્માંડની લોક સૃષ્ટિ, ચારે ગતિ ને 14 લોકના જીવો એ ખાલી પર્યાયનો ભાગ છે. મૂળ દ્રવ્ય ગુણ તો બધામાં સરખા જ છે. એટલે કે ગોલ્ડ ગોલ્ડ જ છે, પણ ગોલ્ડના બધા જુદા જુદા દાગીના ઘડાયા, એમાં કેટલી ગૂંચવામણ થઈ ગઈ ટેમ્પરરીઓમાં. એટલે કે છે કે આ જે બધું દેખાય છે, મનુષ્ય, ગાય, કૂતરા, એટલે ટૂંકમાં તમામ જીવોની તમામ અવસ્થાઓ 14 લોકમાં જેટલી પણ આપણે જોઈ વિચારી શકીએ, કલ્પી શકીએ, જાણી શકીએ, જોઈ શકીએ, એ બધી જ અવસ્થાઓ એ ફક્ત પર્યાયની અવસ્થાઓ છે. મૂળ વસ્તુ તો જેમ છે તેમ જ બધામાં છે એમ કહેવા માટે છે. હવે આટલું ધીમે ધીમે આપણે પણ પર્યાય સ્વરૂપે જ છે ને. હા, ફાઇલ એક આપણે એટલે ફાઇલ એક પર્યાય સ્વરૂપ આપણે એમાં પર્યાય સ્વરૂપે છે. અને દાદાએ સમજણ પડી આપણે રિયલ છે. હું ને હુંમાં મૂકી દીધો. એ પોતે અસલ દ્રવ્ય અને ગુણોથી જે સ્વરૂપ છે, તે દ્રવ્યથી અને ગુણોથી જે દાદા ભગવાન જેવું, ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવું, સિમંદર સ્વામી જેવું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ, એ દ્રવ્ય ગુણ વાળું એ રિયલ. અને બાકી બધું જે છે એ પર્યાય સ્વરૂપે છે. પર્યાયના બે ભાગ થઈ ગયા. એક નિકાલી પર્યાયો જે ફાઇલ એક સ્વરૂપે રહ્યા, અને બીજું શુદ્ધિકરણ પામતા પર્યાયો, જેમાં આપણો ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટનો પુરુષાર્થનો ભાગ આવી ગયો બધો જ. એ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટમાં હું શુદ્ધાત્મા છું, 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, પ્રતિક્રમણ જે બધું જ છે, એ આખો જ પ્રયોગ પર્યાય શુદ્ધિકરણનો પ્રયોગ છે. એટલે આ જે શુદ્ધિકરણ જે પ્રયોગ થાય છે, તો અંદરના બ્લોક તૈયાર થાય છે અને એ પ્રમાણે આપણે બર્થ મળે એવી રીતે. એટલે બર્થ તો શું છે કે જેવા કારણ પર્યાયો તૈયાર થશે એ પ્રમાણે આગળ વ્યવસ્થિત શક્તિ લઈ જશે. અત્યારે સિમંદર સ્વામીના ત્યાં લઈ જનારા કારણ પર્યાયો તૈયાર થાય છે, તો એ પ્રમાણે લઈ જશે. કારણ પર્યાય કો, કારણ શરીર કો, જે કો તે. અને જેનું નિકાલ થઈ રહ્યું છે, નવું બંધારણ સિમંદર સ્વામી પાસે લઈ જનારું થઈ રહ્યું છે. પણ આ બધું જ જે થઈ રહ્યું છે એ પર્યાય ભાગમાં થઈ રહ્યું છે, કારણ કે મૂળ દ્રવ્ય ગુણ તો અચળ હતા, છે અને રહેશે. અચ્છા, અચ્છા, સરસ સમજણ પાડી. સરસ સરસ. વિજ્ઞાનથી જો સમજાતું જાય હેમાબેન, તો રિલેટિવની ભાંજગળ કેટલી બધી ઓછી થઈ જાય. જ્ઞાનીઓ તો બૂમો પાડી પાડીને થાક્યા કે રિલેટિવ છે, પણ આપણને એવું પચન પૂરેપૂરું થાય નહીં. તો અહીંયા વિજ્ઞાને કરીને આપણને ધીમે ધીમે બેસતું જાય છે. અને બીજું કે શુદ્ધિકરણમાં પણ પર્યાય શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કેવી રીતે ચાલી રહી છે આપણને બરોબર ગેડ બેસી જાય. ચાલો, જય. દાદાજી એવું કહેતા હતા કે આ ડોક્ટરોને આ સાયન્સ તરત ખબર પડે, કારણ કે એ લોકો શરીરની અંદરની અવસ્થા બધી જાણતા હોય, એટલે એને તરત ખબર પડે. અમારા જેવાને કુકિંગ કરતા ને ક્યાં ખબર પડવાની હતી. અને દાદા મળી ગયા. એટલે આ સમજવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરું છું, વાંચું, પણ અંદરથી આવું છે ને સમજ. એ તો હવે ડોક્ટરે પર્યાય છે અને કુકિંગ કરનારે પર્યાય જ છે. બરાબર. અંતરદ્રષ્ટિની જે સમજ એ આપણી નિષ્ઠા ક્ષયોપશમ જે લાવ્યા છે, તે આપણો નિશ્ચય અને દાદાની કૃપા એના આધારે બધો હોય છે. અને એમાં આપણા મન, વાણી, કાયા દાદાને માટે ખપી જાય કે જગત કલ્યાણ માટે ખપી જાય, આ જ્ઞાન માટે જ ખપી જાય, એ બધું બહુ આપણને દાદાનો રાજીપો મેળવવામાં કામ કરે. બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. હવે 3931 જ્ઞાન ક્રિયાને દર્શન ક્રિયા એ આત્માની સ્વાભાવિક ક્રિયા કેવી હોય તો કહેવાય, અને બીજા દ્રવ્ય પોતાની સ્વાભાવિક ક્રિયામાં હોય. સ્વાભાવિક વિભાગ સમજણ નથી પડતી. પ્રકાશ નાખો. બહુ સરસ. એટલે કે આ 6 તત્વો જે છે, એ 6 તત્વો એ દરેક તત્વો પોતાના ગુણો અને પોતાના સ્વભાવ સાથે હોય. હવે સ્થૂળ દાખલો દાદા આપતા હતા કે આ ઉકળતું તેલ છે, એમાં રાઈના 4 દાણા પડે
તો રાઈને કશું કરવું ના પડે, તેલને એના સ્વભાવથી છમકારો થાય, એક સ્થૂળ દાખલો. એવી રીતે આત્માની સ્વાભાવિક ક્રિયા એ જ્ઞાન ક્રિયા અને દર્શન ક્રિયા એટલે કે જોવું જાણવું છે. તો પૂતગલની કઈ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે? તો કે પૂરણ ગલન અને પરિવર્તનશીલતા એ એની સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ છે, જે પૂરણ થયેલું ગલન થયા વગર રહે નહીં. પૂતગલ હંમેશા પરિવર્તનશીલ જ હોય, એટલે કે ક્રિયાશીલપણું જે છે, પરિવર્તનશીલતા જે છે, એ બધી પૂતગલની સ્વાભાવિક પરિણમતી ક્રિયાઓ છે, એટલે કે પોતાના તત્વ સ્વભાવ અનુસાર જે પરિણમે છે સ્વાભાવિક રીતે. તો કાળની કઈ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે? તો કે કાળ નિર્ગમન થાય છે, નવાને જૂનું કરે છે, જૂનાને નવું કરે છે. આ બાકીના તત્વોને પરિણમન માટે જે સહાયક છે કાળ તત્વનો સ્વભાવ છે. અવકાશનું શું સ્વાભાવિક ક્રિયા છે? તો કે કઈ નહીં, બધાને અવકાશ આપવું, અવગાહન આપવું. તો કે ગતિ સહાયક તત્વની સ્વાભાવિક ક્રિયા શું છે? તો કે વસ્તુઓને મૂવમેન્ટમાં ગતિમાં હેલ્પ કરવી. અને અધર્માસ્તિકા અથવા સ્થિતિ સહાયક તત્વની સ્વાભાવિક ક્રિયા કઈ? તો કે વસ્તુને સ્થિર થવા માટે સહાય કરવી. આમ દરેક તત્વ પોતપોતાના સ્વભાવ પરિણામોમાં પરિણમી રહ્યા છે, અને સાથે છે તે સંમેલન વિસર્જનથી આ 4 ગતિને 14 લોકની આખી બધું સંચાલન ચાલ્યા કરે છે. આખા બ્રહ્માંડનું, લોકાલોકનું, જીવ અજીવનું બધું જ પરિણમન આ 6 તત્વોની સ્વાભાવિક ક્રિયાઓથી ચાલે છે, એમ કે છે. તો અલોકમાં બી આત્મા હોય જ? આત્મા ના હોય, પણ અવકાશ હોય. એટલે અવકાશ ત્યાં છે, અને સમય તો બીજું ત્યાં એવું પરિવર્તનશીલતા નથી, પણ અવકાશ તત્વ છે અલોકમાં, અને લોકમાં તો 6 તત્વો છે. અને સાંધા આગળ જે છે તે અવકાશ તત્વ, અને પછી આપણું ચેતન ત્યાં સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જઈને સ્થિર થાય છે, તો ત્યાં 2 તત્વો છે. બરાબર છે, બરાબર છે. એક પૂછી લો બીજું. 1 મિનિટ. હા, પૂછી લો. હવે એમાં છે ને 4, 1, 9, 6, 41, 96 આ સૂર્યનારાયણ હોય છે, તેના રેસ ને પર્યાય કહેવાય. એ પોતે તો ચકચકિત છે જ, પણ રેસ ઉત્પન્ન થાય તો લાઇટ એ પરમેનન્ટ વસ્તુ છે, અને રેસ એ ટેમ્પરરી છે. રેસ નવા બન્યા કરવાના. આ બહુ નીચેની ભાષામાં સમજાવવા કહું છું, તો સાયન્સની ભાષામાં કેવી રીતે સમજાવવું પડે? આ સાયન્સ એટલે શું? સાયન્સ જ છે કે કોઈ પણ તત્વ એલિમેન્ટ હોય, એ પોતાનું દ્રવ્ય એટલે એક્ઝિસ્ટન્શિયલ મેટર હોય, એના ગુણ ધર્મો હોય, અને એની પરિણમનશીલતા એ પર્યાયનો ભાગ હોય. હવે સૂર્યનારાયણનું જેમ દ્રવ્ય અને ગુણો, એવી રીતે આત્માના આપણા ચૈતન્ય ઘન એનું સ્વભાવ એ દ્રવ્ય છે, ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે, જે અવિનાશી છે, અચળ છે. તો એના પર્યાયો શું છે? તો કે જેવો જ્ઞેય અને દ્રશ્ય એવા જ્ઞાનાકાર અને દ્રશ્યાકાર થાય. હવે જ્ઞાન દર્શન એ મૂળ ગુણો છે, પરંતુ દાદા દાખલો આપતા હતા કે ટ્યુબલાઇટની સામે આપણે હાથ ધરીએ તો ટ્યુબલાઇટનો પ્રકાશ હાથ જેવો અને પડછાયો. બીજો એ હાથ ખસેડીને બીજું પેન ધરીએ કે બીજું કોઈ પદાર્થ ધરીએ તો એ પ્રમાણે થાય. પાછું કાઢી લઈએ એટલે પ્રકાશ મૂળ સ્વરૂપે થયો, કિરણો એના. જેવું સૂર્ય હોય, ટ્યુબલાઇટ હોય, કઈ પણ હોય. એવી જ રીતે આત્મા પોતે સ્વપર પ્રકાશક દ્રવ્ય ગુણ સાથે, જ્ઞાન દર્શન ક્રિયા સાથે, પણ એના પર્યાય ભાગમાં જેવા જેવા અંતરના કે બાહ્યના જ્ઞેયો દ્રશ્યો આવે છે, એ પ્રમાણે જ્ઞાનાકાર અને દ્રશ્યાકાર થતો જણાય છે, અને નીકળી જાય એટલે પાછો મૂળ સ્વરૂપે જ્ઞેયાકાર કે નવા જ્ઞેય કે દ્રશ્ય સ્વરૂપે થાય છે, એમ કહેવા માંગે છે. આ બધી ક્રિયા કોન્સ્ટન્ટ ચાલ્યા કરતી હોય? અવિરત સમયે સિદ્ધોને પણ ચાલે છે, પણ સિદ્ધોને ફરક એટલો છે કે ચોંટવા કરવાનું કશું નહીં. બાકી આખા બ્રહ્માંડના જ્ઞેયો તો એમના જ્ઞાનમાં ઝળક્યા કરે, એમને પર્યાયમાં ઝળક્યા કરે, પણ એમને ચોંટવા કરવાનું નહીં, એટલે પર્યાયોથી પણ મુક્ત. દ્રવ્ય ગુણ તો મુક્ત, પણ પર્યાય મુક્ત. અને પર્યાય સ્વરૂપે આ બધી સમજ આપણામાં કેળવાય તો જ આ બધું થવાય એવું સાયન્સમાં? એવું નહીં,
એ તો જેમ આગળ જતા જઈએ એટલે આગળના સ્ટેશનો દેખાય, એટલે એમ કે જેમ જેમ આપણી આંતરિક શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા આગળ વધતી જશે અને આવા કઈ સત્સંગના પણ નિમિત્તો મળતા જાય, એમ એમ આપણું દર્શન ખુલતું જાય, ખીલતું જાય. મૂળભૂત દર્શન દાદાજી આપણને આપ્યું છે, પણ હવે 360 ડિગ્રીનું દર્શન આ બધાથી ધીમે ધીમે ખુલ્લું થાય. હવે અત્યારે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ ત્યારે કૃપાથી થાય છે, સત્સંગ કરતા નથી. સત્સંગ થાય છે ત્યારે દાદાની કૃપાથી, અંતર બાહ્ય કૃપાથી આવરણો ખસીને આપણી સમજમાં આવી જાય છે અને તરત આપણને લાગે છે કે હા આમ જ છે. પણ થોડા વખત પછી પાછું આપણા આવરણો આવશે એટલે આપણને બધું હાજર રહેશે નહીં. આગળ વધ્યા આપણે એમ કરતા કરતા આપણી દશા આગળ વધતી જાય તો જ્ઞાનીઓ અને તીર્થંકરોને નિરંતરના ચાલતા વ્યવહારમાં સમયે સમયે આ દર્શન અને એનાથી આગળ અનુભવ વર્ત્યા કરે. શું કર્યા કરે? વર્ત્યા કરે. હા, એટલે જ્ઞાની સ્પષ્ટ વેદનમાં સ્ટેજમાં ગણાયને તીર્થંકરો તો કેવળ એટલે કે સ્વભાવ જ થઈ ગયો એવો. અને આપણને સમજમાં આવી રહ્યું છે, દર્શન આપણું વિકસી રહ્યું છે. અચ્છા અચ્છા. તો દાદા વાત કરતા હતા કે જે પ્રતિબિંબિત થાય એ પ્રતિબિંબિત આત્માની સામે ઉભા રહો તો એ કઈ રીતે વિજ્ઞાનની સમજ? પ્રતિબિંબિત એટલે એમ કહેવા માંગતા હતા કે અરીસાની સામે કંઈ પણ આવ્યું તો એ અરીસામાં ઝળકે. પ્રતિબિંબિત એટલે રિફ્લેક્ટ થાય, ઝળકે. એમાં અરીસાને કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી, અરીસાને કઈ ચોંટતું નથી ને અસરે નથી થતી, લેપાયમાં નથી થતો, સંગીએ નથી થતો, પરંતુ જેવું સામે આવ્યું એવું પ્રતિબિંબ પડે છે. એવી જ રીતે આપણે શુદ્ધાત્મામાં આવું જ છે, પરંતુ હજી વચગાળાની આપણો જૂનો અભ્યાસ ગયો નથી એટલે આપણને એવું લાગે છે કે મને થયું, આમ થયું, તેમ થયું, આમ હોવું જોઈએ, ના હોવું જોઈએ. એ બધા વચગાળાના જૂના અભ્યાસો હજી આપણને પડઘા પડ્યા કરે છે. નહીં તો અંતરના અને બાહ્યના દ્રશ્યો એ એના જ્ઞાન દર્શનમાં રિફ્લેક્ટ થયા કરે. અને જો એવી રીતે આપણે રહી શકીએ તો આપણું હું કેવળ નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું, હું ટંકો કિરણ છું, એ બધું આપણને ધીમે ધીમે વર્તે એટલે કે અનુભવ આપે. પરંતુ ત્યારે આપણી પાસે શબ્દ સ્વરૂપે છે, હજી સમજણ પ્રસંગોમાં હાજર થતી નથી અને તેવું વર્તતું નથી એટલે કે અનુભવ આપતું નથી. પ્રતિબિંબિત થવું એનું નામ બે માંથી એકેયની મહેનત કરવી પડે નહીં. એને કશી બીજી અસરો ઢોળ ના ચડે એકબીજાનો. અચ્છા, એમ જ ઝળકે. આત્માની સામે ઉભા રહો એટલે ઝળક્યા કરે. એટલે તો તમે નાતર દશામાં રહો તો બરાબર છે ને? હા, એ આપણી જાગૃતિનું આપણો ભાન પુરુષાર્થ ભાવ ઘટે. એટલે કીધું કે શુદ્ધાત્માના જ્ઞાન પ્રકાશમાં ઝળકતા અંદરના અને બહારના જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી વાળો છું અને પાછું અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ. બરાબર છે. શૈલેષાનંદ, આજે બપોરની તમે આવવાના છો એની રાહ જોતી હતી અને હું મુકુલબેન જાગતા બેસી રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારો સત્સંગ મને બહુ ગમે છે, સાંભળો બહુ જ ગમે અને ઉઘાડ બહુ સરસ આવે છે. બેન, આ તો દાદા ભગવાનના બગીચાના બધા નિમિત્તો છે, એમાં કોઈને વિશેષ ભાવે આપણે એ ના કરીએ, પણ દાદા ભગવાન કેવું કામ કરી રહ્યા છે. દાદા કહેતા હતા આપણે બધું બેન્ડ લઈને આવ્યા છીએ. હા, બરાબર છે. બધું પ્રકાશ કેવું સુંદર રીતે બધા નિમિત્તોમાંથી પ્રકાશે છે અને દાદાનો પામેલા દરેક નિમિત્ત ઉપયોગી અને ઉપકારી અને કલ્યાણમાં દાદા એટલે જ કહેતા હતા કોઈ ખૂટો ને, કોઈ ખીલી ને, કોઈ દોરી ને, કોઈ તંબુ બધા કામના છે. બરાબર છે. એ તો સાચું છે. બરાબર છે. ખીલતી જાય તો દાદા એ રાજી થાય ને આપણી અંદર ને બહુ બહુ અદ્ભુત બધું વિજ્ઞાન બહુ જબરજસ્ત અદ્ભુત જબરજસ્ત. આ વિજ્ઞાન તો ચારે બાજુ જાણવા જેવું છે. આપણો ટાઈમ તો ઓછો પડે છે એવું થાય છે. એ તો સિદ્ધ ક્ષેત્ર સુધી જવાનો ટાઈમ છે આપણી પાસે.
કારણ કે ચાલો લોકો જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ये दीपक आनंद ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃપા રાખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ભલે. ક્યાં ગયા? हाँ, उमेश जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मुझे 3 समझ ठीक करनी है। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, पर्याय का अर्थ विथ रेफरेंस टू होता है ना, पर्याय। अभी आप हेमा बहन से बात करते हो, पर्याय शब्द का पर्याय का अर्थ ग्रॉसली समझे तो फेजिस। तो ये चेंजिंग फेजिस, PHASES फेजिस। ओके 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 ओके। तो ये चेंजिंग फेजिस जो है फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, स्थूल से सूक्ष्मतम तक के जो अवस्थाएं परिवर्तन हो रही है उसको हम पर्याय बोलते हैं। पर्याय सूक्ष्मता है, फेजिस थोड़ा स्थूल अर्थ है, मगर हमारे समझने के लिए चेंजिंग एंड बाईपासिंग फेजिस, ओके आउटर ग्रॉस टू सटल। अच्छा ठीक है जी जी, क्लियर क्लियर स्वामी जी। अब मैं पहला पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ स्वामी जी। अभी जब आप हेमा बहन से बात कर रहे थे तो मुझे कुछ समझ आया, तो वो ठीक है या गलत है बता दीजिए। रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, यह उमेश के पर्याय से है, पर्याय से है। मूल रूप से तो केवल एक तत्व ही है। क्या ये समझ ठीक है? मैंने उमेश के पर्याय से मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जब आप बोलते हैं तो 2 चीज है कि रिलेटिव है और रियल है। मगर रिलेटिव की अपेक्षा नहीं है रियल को। रियल खुद में एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, बिल्कुल निरपेक्ष है। वेरी क्लियर है। निरपेक्ष मैंने मूल चीज है, मूल चीज। क्षेत्र में रिलेटिव नहीं है। आप ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आप सिद्ध गति में पहुंचेंगे तो वहां आपको अटैच कोई रिलेटिव नहीं होगा, मगर आप तो होंगे। तो मैं तो रहूंगा। हाँ, और रियल के पूरे गुणधर्मों के साथ रहोगे। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि उमेश की अपेक्षा से मैं रियल हूँ। हाँ, वेरी क्लियर स्वामी जी, वेरी। और मैं रियल हूँ पर उसकी अपेक्षा से नहीं हूँ। हाँ, दोनों अपने अपने अस्तित्व से, अपने अपने गुणधर्मों से, अपने अपने स्वाभाविक उससे हैं दोनों। ठीक है जी। और मूल रूप से एक ही तत्व है। एक का मतलब है अस्तित्व से नहीं, गुणधर्मों से एक है। अस्तित्व हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड है, दीपक आनंद जी गोल्ड है, सभी के पास गोल्ड है। तो एक होगा तो कौन किसको बेचेगा? नहीं जी जी जी। के पास अस्तित्व से अपना अपना है, मगर गुण धर्मों से सबके पास एक स्वभाव का है। इसलिए बहुत सुंदर बोला है गुण की बाबत में एक है, अस्तित्व की बाबत में सबका अपना अपना है। हाँ जी, वेरी क्लियर स्वामी जी। अब स्वामी जी मेरा दूसरा पॉइंट है, ये प्रश्न के रूप में है कि क्या चेतना, अवेयरनेस और जागृति, चेतना, अवेयरनेस और जागृति, क्या ये तीनों एक ही हैं या ये अलग अलग हैं? और अलग अलग हैं तो कैसे हैं? जी देखो उमेश जी, पहली बात तो ये है कि ये शब्द एक संज्ञा है, इंडिकेशन है। ये शब्द को हम कैसे समझते हैं, ये शब्द महत्व के नहीं है जितना उसको हम कैसे समझते हैं। दूसरी कि एक ही शब्द को सब लोग अलग अलग ढंग से समझेंगे। वो अपनी जो लेवल है, अपना डेवलपमेंट है, अपनी जो बिलीफ है, अपनी जो मान्यता है, अपना जो दर्शन है, उस हिसाब से वो शब्द को समझेंगे। तीसरी बात, आज उस शब्द को हम एक ढंग से समझेंगे, जब हमारी समझ और विकसित होगी तो वही शब्द को हम और ढंग से और समझ से और ऊपर चढ़ के समझेंगे। ये 3 चीज क्लियर करके अब बात करते हैं कि चेतना, जागृति और अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस जो है
वो अवेयरनेस तो बहुत प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं कि भाई अवेयर रहिए, जागृत रहिए, अवेयर। फिर बताया कि फॉरेन वाले और जो बेसिक जर्नी में शुरुआत हुई है वो अवेयरनेस की बात करते हैं। हमारे अवेयरनेस के आगे बीवेयरनेस, बीवेयरनेस के आगे अलर्टनेस और अलर्टनेस के आगे एग्जैक्टनेस की बात करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष एग्जैक्टनेस में बैठे हुए थे, हमको अलर्टनेस दी हुई है, तो अवेयर के आगे तो हमको काफी कुछ दिया हुआ है, पर फिर भी वेरी करेक्ट। और जागृति, तो जागृत तो हर कोई जीव होता है, मगर अज्ञानी जीव होता है तो अपने 5 इंद्रियों के सुख के प्रति जागृत होता है, अपने क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में से जो उसको सुख मिलता है उसके प्रति वो जागृत रहता है, विषयों के सुख के प्रति वो जागृत रहता है। मैंने उसकी बिलीफ में जो है जहां से सुख आता है, या तो इंद्रियों में से, या तो कषायों में से, या विषयों में से, उसके प्रति पूरा दिन उसकी जागृति रहती है कि मुझे कहाँ से मुनाफा मिलेगा, मुझे कहाँ से मान मिलेगा, मुझे कहाँ से विषय का सुख आएगा। और जब ये दृष्टि मिलती है, अंतरात्मा दृष्टि में आता है, तो उसकी जागृति का शिफ्ट हो जाता है और बहिर्मुख के बदले अंतर्मुख, मैंने अभी वो कषाय से मुक्त होने में जागृत रहता है, विषयों से मुक्त होने में जागृत रहता है, अपने शुद्धात्मा के स्वभाव के प्रति जागृत रहता है। तो जागृति गई। पहले बिजनेस में जागृत थे, संसार के व्यवहारों में बहुत जागृत थे, अभी हम आत्मलक्षी यात्रा के बारे में और पुरुषार्थ के बारे में जागृति हमारी परिवर्तित हुई, वहां जागृत रहने का हमारा पुरुषार्थ है। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर हो। चेतना, तो चेतना को भी लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं। चेतन ऊपर से जो आती है, चेतन की हाजिरी में से जो निष्पन्न होती है, उसको चेतना बोला गया। आमतौर पे चेतना रिलेटिव को लागू किया गया है कि बे शरीर है, हलता चलता है तो चेतनवंत है, बंद हो गया तो चेतना चली गई। सो चेतन की हाजिरी में जो मिश्र चेतन हुआ और उसमें जो हुआ उसको चेतना शब्द का यूज लोग करते हैं। फिर उससे आगे जाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, मैंने थोड़ी बिल्कुल की बात करते हैं। उससे आगे जाते हैं तो हमारे योगी ऋषि मुनियों ने चित्त के लेवल पर चेतना की बात की थी कि भाई आपका चित्त वृत्ति निरोध करिए, चित्त को स्थिति में लाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। मगर वो सब जो चीजें हैं वो जैसे हमने बात की पर्याय के लेवल पर चेतना की बात कर रहे हैं। और आत्मा खुद तो चैतन्य घन स्वरूप है, उसकी हाजिरी से चेतना का अनुभव होता है। बाकी तो वो खुद ही चेतन है, खुद ही वो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, खुद ही उससे भरा हुआ है। ठीक है स्वामी जी, एक वाक्य आपने बोला था, चेतना से निष्पन्न जो आता है वह चेतना है, चेतन से जो निष्पन्न आता, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज। चैतन्य की हाजिरी से, मान लो चैतन्य नारायण की हाजिरी है तो आपको उजाला दिखेगा, थोड़ा सा गर्मी मिलेगी। हाँ जी। जहाँ शुद्धात्मा की हाजिरी है, मूल चेतन की हाजिरी है तो की चेतना का अनुभव होता है। ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर, वेरी फल में नहीं है, कुर्सी में नहीं है तो चेतना का अनुभव नहीं होगा। वो चला जाता है जब, तो चेतना का अनुभव फिर बोलते शब हो गया, मुर्दा हो गया। हाँ जी। मगर वो खुद शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन की हाजिरी से जो निष्पन्न हुआ, तेजस शरीर की अभी बात की, पद में आया, आत्मा रहे तो निरंतर तेजस देहज चिंतामन। तो वो जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी बॉडी है, वो सब चेतन की हाजिरी से निष्पन्न हुआ है या तो कार्यकारी। ठीक है स्वामी जी, अब आखिरी पॉइंट क्लियर करना है मुझे आपसे कि अगर हम जागृति शब्द को लें जी, तो मतलब एक तो रियल व्यू पॉइंट है और एक रिलेटिव व्यू पॉइंट है जी। तो रियल व्यू पॉइंट से जागृति को, मेरे को मतलब, मैं ये जनरल सवाल नहीं पूछ रहा हूं, एक बच्चा जो अक्रम विज्ञान के रास्ते पे चल रहा है, ये उसका सवाल है, बड़ा स्पेसिफिक, कि जागृति को रियल व्यू पॉइंट से कैसे समझा जाए,
जागृति को रिलेटिव व्यू पॉइंट से कैसे समझा जाए, मतलब ये मैं थोड़ा समझना चाहता था। देखो उमेश जी, जागृत उसी का नाम है जो ये दृष्टि मिलने के बाद खड़ी हुई, तो वो दोनों का एक साथ में आपको दिखाएगी। स्वपर प्रकाशक जो बोला गया, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ओके ओके। तो जागृति उसी का नाम की एक साथ में दोनों दिखाएगी कि ये रिलेटिव है और ये रियल है, ये रिलेटिव साइमल्टेनियस। ओके ओके, वेरी वेरी क्लियर स्वामी, वेरी क्लियर स्वामी। और प्रयोग, तो जागृति जब ये व्यवहार होगा, रिलेटिव की फाइल होगी तो फाइलों का संभाव से निकाल करवाएगी। उसके लिए आप अभी ज्ञान जागृति, व्यवहार ज्ञान जागृति, 5 आज्ञा की जागृति बते सब अंदर खड़ी करेगी। जब फाइल नहीं होगी तो शुद्धात्मा की भजना करवाएगी। मैंने ये सब प्रकार सब कोने में काम करेगी, क्योंकि आपके हाथ में लाइट है। लाइट ऐसा नहीं बोलती है कि यही कोना में उजाला दूंगी, जो जिस घुमाएंगे उस कोने में उसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जागृति जिस कोने में हम घुमाएंगे उस कोने को वो लाभ देगी, रिलेटिव को शुद्ध करती जाएगी, संभाव से निकाल करती जाएगी, व्यवहार को करती जाएगी, व्यवहार को आदर्श करती जाएगी और निश्चय को प्रकाश करती जाएगी। बहुत सुंदर स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए गीता बेन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, शैलेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ शैलेશાनंद जी, આપણે આ જે આપણે ભાવ થાય છે એ કંઈ પણ ભાવ થાય છે વ્યવસ્થિતના અધીન છે કે પછી પુરુષાર્થ છે કે પછી નવું ચાર્જ થાય છે? જો બે વાત છે આપનું ગીતાબેન ને। હા જો ગીતાબેન, આપ ગીતાબેન છો ખરેખર કે આપ શુદ્ધાત્મા છો? ખરેખર શુદ્ધાત્મા છો। જો આપ શુદ્ધાત્મા છો અને આપને જાગૃતિ કે લક્ષ્ય છે કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું, તો પછી ભાવ એટલે જ્યાં હું હોઉં તે। જ્યારે હું ગીતાબેન છું એમાં હતા ત્યારે ભાવાભાવમાં હતા। હવે જો શુદ્ધાત્મા છું તો સ્વભાવમાં આવ્યા છીએ। હવે આપ ભાવ કહો છો એ તો ગીતાબેનના ગલન થતા પર્યાય પરિણામો છે। શું છે? હા પણ એટલે એ બરાબર છે, પણ એટલે મને એવું સમજાય છે કે આપણે આજે ભાવ થયો એ ભાવ હવે આવું જ જોઈએ છે એમ, અવાજ નથી આવતો। ભાવ શબ્દ આપણે ત્યાં થોડું લૂઝલી વાપરીએ છીએ। જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો આપ ભાવાભાવથી મુક્ત છો, ગીતાબેનના ગલન થતા પરિણામોને આપ જોઈ રહ્યા છો, તો એ દરઅસલ મૂળ વ્યાખ્યાથી ભાવ કહેવાતો નથી। હવે ગીતાબેન પાસે પ્રજ્ઞાશક્તિ ભાવ કરાવડાવે છે, 5 આજ્ઞામાં રહેવાનું નક્કી કરાવે છે, તો હા 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે મારો ભાવ છે, હું પણ રહેલું છે, જગત કલ્યાણમાં મારું હું પણ છે, મને એટલો ભાવ છે। બાકી બધું જે છે તે ફાઇલ એક પાસે જે કરવામાં આવે છે તે આગળ આવતી ભાગ રૂપે છે। જે કહો છો તો એ ભાવો રહ્યા ખરા, પણ એ મૂળ સ્વભાવમાં આવ્યા પછી મૂળ ભાવ સ્વરૂપે નથી। એટલે કે નવું ભટકામણ કરાવનારા નથી, પણ 1-2 અવતારમાં 5 આજ્ઞા પાડવી છે જગત કલ્યાણ આતે, એટલે 2-3 અવતારમાં સિમંદર સ્વામી પાસે લઈ જઈને છોડાવનારા છે। બાકી બધું ખરેખર ભાવ નથી, મનના ગલન થતા પરિણામો છે, ગલન ઈચ્છાઓ છે, અને ગલન આગળ જે આવવાનું છે બધું આપણે ફાઇલ પાસે નક્કી કરાવડાય। આપણી દીકરીના લગ્ન નક્કી કરાવડાયા હોય, નક્કી થઈ ગયા હોય, ચાલતી હોય, આમ કરીશું આમ કરીશું, આવી રીતે પ્રસંગ ઉજવીશું, આને બોલાવીશું, આમ કંકોત્રી આવી બનાવીશું, એ ભાવ નથી કહેવાતા, એ ગલન થતી રીલનો આગળનો બધું તૈયારીઓનો ભાગ આવે છે। શું આવે છે? એના પરથી આવવાનું છે। જય સચ્ચિદાનંદ। હા જય સચ્ચિદાનંદ। અને બીજું શું કે આપણે હાલ પેલું વાત થાય ને કે હું નક્કી આપણે રોજ ચરણ વિધિમાં બોલીએ છીએ કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, તો હવે આ નિશ્ચય અને નિર્ણય બે અલગ અલગ છે? એ એકબીજાને ભાર આપીને નક્કી કરાવડાવનાર છે। નિશ્ચય એટલે પહેલા અનમ્યુટ ડોક્ટર સાહેબ। હા ના આવે છે, હા વાંધો નહીં। એટલે
આપણે નિશ્ચય થયો કે નિશ્ચયથી હું મન વચન કાયાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. બીજું કે આ વ્યવહારથી જે છૂટો પડીને પોતાના મૂળ સ્વભાવને ઓળખીને એમાં આવ્યો એટલે નિશ્ચય કહેવાય છે. ત્યાં સુધી નિશ્ચય કહેવાતો નથી. નિશ્ચય એટલે રિયલ, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ મૂળ નિશ્ચય છે. અને નિર્ણય એટલે કે બધી બાજુથી હવે મને ખાતરી બેસી ગઈ છે કે એક પરમાણુ માત્ર પણ આ રિલેટિવ નો જે ભાગ છે, મન વચન કાયા નામ નામની માયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ, એમાં હું બિલકુલ નથી. બિલકુલ જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. એ સર્વ પ્રકારે મારો નિર્ણય થઈ ગયો. કોઈ પણ દ્રવ્યોથી હું સર્વથા ઉદાસીન જ છું. સર્વે પરતત્વોથી હું સર્વથા વિતરાગ જ છું. એ તમામ ભેદ વિજ્ઞાનના તમામ વાક્યોથી, તમામ અપેક્ષાથી, તમામ કોર્નરથી, તમામ આસ્પેક્ટથી મારો આ નિર્ણય થઈ ગયો. એટલે કીધું કે લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન એવી એક્ઝેક્ટ પડી છે કે એમાં કોઈ અજ્ઞાનનો અંશ જ્ઞાન બાજુ નહીં અને જ્ઞાનનો અંશ અજ્ઞાન રિલેટિવ બાજુ નહીં. એટલે નિર્ણય થયો કે છે. શું કે છે? બાકી નિશ્ચય એટલે હું શુદ્ધ મૂળ વસ્તુ એ નિશ્ચય અને પેલો વ્યવહાર. એટલે નિર્ણય ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે. શું કહેવામાં આવ્યું છે? ભારપૂર્વક કહેવાયું છે. હા, ઘણી વાર નથી કહેતા કે મંજૂર છે તો કે હા, તો કે આ રીતે મંજૂર તો કે હા, તો કે તે રીતે મંજૂર છે તો કે સર્વ રીતે મંજૂર છે. કબૂલ મંજૂર એવા બે શબ્દ વાપરીએ છીએ. પાછા શું કરીએ છીએ? હા, બે શબ્દો વાપરીએ છીએ, કબૂલ ને મંજૂર. આપણી દર્શનમાં બધા પ્રકારે આપણને ક્લિયર કરાવીને આપણને આમાં સમજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કાજલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. શૈલેષાનંદજી, મારો એક એવો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને ડિપ્રેશનમાં હોય ત્યારે એની અહંકારની પોઝિશન શું હોય? જો ડિપ્રેશન એ મનને લાગુ પડે અને પછી અંતસ્કરણ એવું થઈ જાય, એટલે કે અંતસ્કરણને કશું ગમતું ના હોય, કશું આનંદ નથી આવતો, એવું બધું ગ્લુમી ગ્લાની એવું લાગ્યા કરે. હવે એ વખતે અહંકારની શું સ્થિતિ હોય? તો કે અહંકાર હારેલો, થાકેલો, કશું કયો અહંકાર? તો કે અંતસ્કરણ જોડે જે છે ડિસ્ચાર્જ થતો અહંકાર છે, એને હારી ગયો હોય, થાકી ગયો હોય, કશું જીવવા જેવું નથી, કશું કરવા જેવું નથી, આવું તેવું એને બધામાં ભળેલો. એટલે કે આ યુક્રેન પર હુમલો કર્યો છે પેલા, એ હજી ટકી રહ્યા છે, પણ જયારે બધા ભાગી જાય ત્યારે યુક્રેન નો રાજા ભાગી જાય કે હારી ગયા, બધું પરવારી ગયા. આ જાતનું અહંકાર પણ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, એટલે કે પ્રકૃતિની જોડે જોડાયેલો અહંકાર જે છે એ આખો હતોત્સાહ, ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે હતોત્સાહ થઈ જાય, ડિજેક્ટેડ એન્ડ ડિપ્રેસ. એ બી કારણ કે અંતસ્કરણનો ભાગ છે. અહંકાર તો શું છે? તો આંધળો કેતન છે. જેવું મન બુદ્ધિ એવો અહંકાર. મન બુદ્ધિ માંથી બે જે બાજુ ગયા એ બાજુ અહંકાર જાય. તો અહંકાર પોતે સ્વતંત્ર રીતે નથી, પણ આ રીતે કરે. પણ હવે આપણી જેની પાસે સમજ છે, જેની પાસે છે, તો એ પોતાનો પોઝિટિવ વાપરી શકે કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, હું તો અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છે, મૂળ શુદ્ધ અહંકાર. અને પ્રજ્ઞા પણ એની સામે કરી શકે છે કે ના ભાઈ, હું તો દાદાનો મહાત્મા છું, મારી પાસે તો આટલું બધું છે, દાદા મારી સાથે છે, બીજું બધું છે. એટલે કે ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણની દવા કરી શકે છે. અને એમાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ આવી ગયો. અને દાદાએ તો કીધું આપણું વિજ્ઞાન તો એટલું સુંદર છે કે ડિપ્રેશન તો 12 ગાંવ દૂર ભાગી જાય. અને ઘણા બધા દાખલા દાદાની હાજરીમાં અને હજી પણ ઘણા જોવા મળે છે. વગર દવાએ આ દાદાની દવાથી બધું ભાગી જાય છે. કારણ કે ડિપ્રેશન એ કર્મના ઉદય સ્વરૂપ પરમાણુઓનો એક વાદળું છે. અને જો શુદ્ધ પરમાણુઓ આપણે અંદર નાખીએ, ફોર્સ બેરે અસીમ જયકારો સ્વરૂપે હોય, ભેદ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે હોય, સત્સંગ સ્વરૂપે હોય, પદો સ્વરૂપે હોય, બીજું બધું હોય, તો પેલું તો ભાગી જાય બિચારું. ટૂંકમાં આપણું શુદ્ધાત્મા લક્ષી અજવાળું વધારીએ તો પેલા પરમાણુના વાદળા ખરી પડતા વાર લાગતી નથી. ડિપ્રેશન ટેમ્પરરી છે ને આપણે કાયમી છીએ. ડિપ્રેશન તો બિચારું
મરેલું છે, એટલે કે ડિસ્ચાર્જ પરમાણુ સ્વરૂપે છે ને આપણે ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ જીવતા બધું શક્તિ છે આપણી પાસે. માટે આપણે કોઈકને એવું થતું હોય તો ખૂબ વાપરવું અને ખૂબ સંગ રાખવો કે જેથી આપણને પેલું પરેશાન ના કરે. અને ત્યારે આપણે કોઈ ભગવાનને, શ્રીમંત સ્વામીને કે દાદાને સહેજ રીતે પ્રાર્થના થઈ જતી હોય તો એવું થાય તો પાછું બુદ્ધિ એવું બતાવે કે દાદા ભગવાન, શ્રીમંત સ્વામી ને મારી પ્રાર્થના પહોંચી ગઈ છે. બુદ્ધિ બેન ને કે તારી હમણાં જરૂર નથી, તું મહેરબાની કરીને જતી રહે, અમે કરીએ છે ત્યારે નક્કી કરીએ છે કરવાનું એટલે જ પહોંચી જાય છે. હજી તો કરતા પહેલા નક્કી કર્યું એટલે પહોંચવા જ લાગે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે બેન જય સચ્ચિદાનંદ ચલસાનજી, દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ચલસાનજી, દાદાજી કીધું કે અમારી કોઈ પણ એક આજ્ઞા પણ સંપૂર્ણ રીતે પડાશે ને તો એક અવતારી થવાશે. તો સંપૂર્ણપણે કોને કહેવાય? તમે કોને મને સંપૂર્ણપણે કોને કહેવાય? કારણ કે એક આજ્ઞા પણ પાડશો ને એટલે ચારે વગર રહેશે જ નહીં. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે આ રિલેટિવ થી આ છે તો એની જોડે રિયલ જોવાનું આવી જાય કે ના આવી જાય? આવી જાય. હા, એટલે કે રિલેટિવ એકલું તો હોતું નથી ને, રિયલ જોડે જ હોય છે ને. જોડે જ હોય. એટલે કે આ બધું જ જોડે આવી જ જાય છે એમ કહેવા માંગે છે. હવે તમને રિલેટિવ અને રિયલ ની આપણને જાગૃતિ આવે તો એ જે બનતો પ્રસંગ છે એમાં વ્યવસ્થિત યાદ કરવું પડે કે હાજર થઈ જાય. એક આજ્ઞા પણ વાપરશો તો એ જાગૃતિમાં બાકીની ચારે આજ્ઞા અને પરિણામ સ્વરૂપ પાંચમી આજ્ઞા બી હાજર થઈ જ જશે. ડોક્ટર, તમારું બ્લૂટૂથ ચાર્જ કરવા મૂકો. મને કહો છો? હા. હેલો, તમારો મેસેજ આવે છે. શું? બંધ થાય તમારું. એટલે ફોનનું એવું છે. હવે સંભળાય છે? ઓકે 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 ઓકે. મારું કોમ્પ્યુટર થઈ ગયું છે. ઓકે ઓકે, ગો હેડ યુ આર ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. હેલો ડોક્ટર. હા. યુ ગો હેડ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે વસ્તુ એવી છે, એક જ સેકન્ડ આપો દીપકભાઈ. તમારો પડઘો પડે છે. એક સેકન્ડ આપો સાહેબ. હા, નો પ્રોબ્લેમ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફોન બંધ કરી દો. હા, કરી દીધો. ઓકે, ફાઇન. ટેકનોલોજીની મૂંઝવણ છે બધી. તો એક આજ્ઞા પણ જો આપણે વાપરીએ ને તો એ જાગૃતિ આપણને બાકીની ચાર આજ્ઞા દરેક પ્રસંગમાં વણાયેલી જ હોય છે. અને ચાર આજ્ઞાની દ્રષ્ટિ વપરાશે એટલે પાંચમી આજ્ઞા શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થઈ જ જાય. એટલે દાદા ભગવાન તો બહુ પાકા અને છતાં બહુ સહેલા કે આપણને એટલું સરળ કરી આપ્યું કે ભાઈ એક પણ આજ્ઞા હાજર કરી દેતો. ચાલો આપણે વ્યવસ્થિત આજ્ઞા હાજર કરી કે આ બની રહ્યું છે તે વ્યવસ્થિત છે, તો પછી સામેવાળામાં વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલે આપોઆપ એ કરતા એટલે રિલેટિવ હાજર થઈ જાય કે ના થઈ જાય. અને વ્યવસ્થિત આજ્ઞા હાજર રે આપણને તો સંભાવથી નિકાલ કરવો પડે કે થઈ જાય. ઓકે છે કે કોઈ પણ એક ચાલો ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલની આજ્ઞા મેં હાજર કરી છે, હાજર થઈ છે મને, તો આપોઆપ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા દેખાઈ જ જશે કે અક્ષયભાઈ રિલેટિવ થી ફાઇલ છે, રિલેટિવ ફાઇલ ને રિયલ થી શુદ્ધાત્મા છે. અને વ્યવસ્થિત શક્તિએ ફાઇલનો સંયોગ જે ભેગો કર્યો છે સંભાવથી નિકાલ કરો
એટલે આમ વાત છે, અને તું શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થઈ જશે. ઓકે, પણ હકીકત એ છે કે કોઈ પણ આજ્ઞા એકલી રહેતી નથી ને હોતી નથી, એ ચાર જોડાયેલી જ હોય છે. હા, આપણે યાદ જાગૃતિ કોઈ પણ નહીં મૂકી શકીએ છીએ, પણ એમાં બધી સંખ્યા. ચાલો દીપકાનંદજી આગળ ચાલીએ. બીજું પૂછો એક. બોલો બોલો. સરિતાજી, નિશંકપણું, દાદાએ આપણને જે પદ આપ્યું છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, તો ત્યાં હવે કોઈ શંકા નથી. પણ આ જે નિશંકપણું દાદાએ કીધું કે અમે જ્યાં તમને આત્મા ધર્મ પ્રાપ્ત થયો અને હવે તમે નિશંકપણું જે તમને છે ને એ જ તમને કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ, એને જ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય. નિશંકપણું આપણને પ્રતીતિના લેવલ ઉપર હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું ત્યાં પ્રાપ્ત થયું છે, પરંતુ આખા દિવસ દરમિયાન જે ચાલી રહી છે વ્યવહારની અવસ્થાઓ, એટલે કે રિલેટિવ બહાર અને અંદર, એમાં કેટલો બધો વખત આપણને મૂંઝવણ થાય છે કે નથી થતી? થાય છે. એ જે મૂંઝવણો થાય છે એ નિશંકપણું આપણને સર્વ પ્રકારે વર્તતું નથી માટે. દાખલા તરીકે શૈલેષભાઈની કઈ ગરબડ થઈ ગઈ તો મને થાય કે નહીં કે ભાઈ મારાથી આવું કેમ થઈ ગયું, હું મહાત્મા છું, આટલા બધા વર્ષો થઈ ગયા છે, તો જ્ઞાન શું કે છે, શૈલેષભાઈ તમે કેમ ગરબડ કરી અને અપાસે કરાવી નાખો ને ઠપકે આપો, પણ હું તો નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા જ છું. પણ તેટલો વખત હાલી જાય છે. શું થઈ જાય છે? હાલી જાય છે. એટલે કે પોતાનો સ્વભાવ જાણ્યા છતાં ખાસ કરીને ચાલતા વ્યવહારમાં અંતરમાં જે પરિણામો ઉભા થાય છે એ અંતર પરિણામો વખતે પોતે સર્વાંગ સંપૂર્ણ નિશંકપણે પોતાના સ્વપદનો અનુભવ કરી શકતો નથી. બરોબર? એટલે નિશંકપણું સર્વાંગ સંપૂર્ણ અનુભવ સ્વરૂપે નથી, પ્રતીતિના સમજણના સ્વરૂપે છે. બીજના કે ત્રીજના કે ચોથના લેવલે છે, પૂનમના લેવલે નિશંકપણું નથી. બરાબર. હા, સમજાયું. પ્રતીતિના સમજણે છે. બરાબર. जय सच्चिदानंद. उमेश स्वामी जी, अभी काजल बहन से बात करते हुए आपने बोला कि डिप्रेशन के लिए कि कर्म का उदय परमाणु स्वरूप. हाँ जी. So the same applies to all the avasthas in the relative. Yes. रिलेटिव की सभी अवस्थाएं, वो कर्म उदय कर्म जब फल देने सन्मुख आता है, उसके जो परमाणु हैं वो परमाणुओं का उदय है. तो कविराज ने एक पद में लिखा, आपने सुना होगा कि मन वचन कायानी जे अवस्थाओं छे ते निश्चित अने व्यवस्थितમાં સમભાવે નિકાલ કરો, ઘટમાળ ઉઠે જે અંતરમાં. એટલે કે મન વચન કાયની આ બધી અવસ્થાઓ જે ઊભી થાય છે, સમય સમય પરિણામ આપે છે, એ ભરેલા માલ એટલે કે ઉદય આવે છે, તેના પરિણામ સ્વરૂપે ઉદય કર્મના પરમાણુઓ ફૂટે છે. પરંતુ તે એકલું નથી, તેની સાથે હવે હું છું, મારા હાથમાં શુદ્ધાત્માનું, પ્રજ્ઞાના પ્રકાશનું, 5 આજ્ઞાનું, દાદાજીના વિજ્ઞાનનું અજવાળું છે. એટલે દાદરો ઉતરું છું, પણ અજાગ્રત હોઉં તો અંધારામાં ઉતરું તો ઠોકર વાગે, ને જાગ્રત હોઉં તો ભલે એ જ દાદરો ઉતરવાનું છે, પણ મારા હાથમાં એક નાની પણ લાઈટ છે, મોબાઈલની પણ લાઈટ છે, તો ઠોકર વાગતી નથી. એટલે અંતસ્કરણમાં જે ફૂટે છે એ ઉદય કર્મના પરમાણુઓ છે. દેહના સ્થૂળ, વાણીના સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, અંતસ્કરણના સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ. જે ગાંઠું નથી લાવ્યો તે ફૂટવાની નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? આમાં આવ્યું છે ને, રાત દિવસ સંધ્યા ઉષા કેવા અદ્ભુત છે, નિયમમાં ભરતી ઓટ સાગરની નિશ્ચિત અને વ્યવસ્થિતમાં. એટલે કે એ પરમાણુઓનો ફળ, જે વ્યવસ્થિત શક્તિ ફળ આપે છે, ઉદય આવે છે, ત્યારે એ આ રીતે ફૂટે છે. અને જે ગાંઠું લાવ્યો જ નથી, ઉદયમાં નથી, એ ફૂટવાનું નથી. અમે બાવાઓ થવાનું ભરી લાયા તો પત્નીઓનું સિલેક્શન ના ફૂટ્યું અમારે, અને જે પત્નીઓનું સિલેક્શન ભરી લાયા તો એમને બાવા થવાનું ના ફૂટ્યું. તો કે આ રીતે આ
કામ કરે છે. શું કરે છે? પણ હવે એકલું અંતસ્કરણ કામ કરતું નથી, અંતસ્કરણ પ્રજ્ઞાના અજવાળામાં કામ કરે છે. શું કરે છે? એટલે કે રથના ઘોડા છે કૃષ્ણ ભગવાનના, પણ ઉપર કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. હવે જો કૃષ્ણ બિરાજમાન હોય તો એના ઘોડા કેટલા આજ્ઞાંકિતપણે અથવા કેવા ચાલે? જી બિલકુલ. અને જો કૃષ્ણ ના હોય તો ઘોડાની પ્રમાણે રથ ચાલે. શું ચાલે? જી જી બિલકુલ. ચાલો આગળ. સમજ આ ગયા. વેરી ક્લિયર સ્વામીજી. ધન્યવાદ સ્વામીજી. પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સાહેબ આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ઉમેશજી ફોલો કરજો. ક્ષમા માંગુ છું, આ કોમ્પ્યુટરને કારણે આજે થોડાક અંતરાય આવ્યા કે એકાએક જ અપડેટમાં ક્યાં જતું રહ્યું ખબર ના પડી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહી સૌ સાહુનમ. નમો લોહે સવ સહાવણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાવપણાસનો. સવ પાવપણાસનો. મંગલાનં ચ સૌવેસિમ. મંગલાનં ચ સવ્વેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.